ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ پاکستان پر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے فورم پہ جہاں پہ تمام ممالک اکٹھے تھے. پاک بھارت فوجی تنازع کے بعد دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے درمیان پہلی بالمشافہ ملاقات کا امکان ہے. ترک میڈیا کے مطابق پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کی ممکنہ ملاقات SCO کے 2 روزہ اجلاس کے دوران ہونے کا امکان ہے. Just other culture. No. It's just other faith like Hinduism, Buddhism, other Christianity, whatever. وہ ڈومیننس نہیں مانگتے. انہوں نے سیدھا پاکستان کے کہا جی کہ ہم نے آپریشن سندور کیا. ٹھیک ہے جی. وہ سیگریگیشن اور سیپریشن بھی نہیں مانگتے. دوسرے تمام مذاہب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں. مل کے کھائیں گے, مل کے ناچیں گے, مل کے کوئی فیسٹیول ہے کسی کا بھی, کسی ریلیجن کا بھی ہے, وہ مل کے اس کو کریں گے. نمسکار دوستو بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کی کامیابی کو پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے SCO پلیٹ فارم پر. جس طرح سے بھارت کے رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے چین میں پاکستان کو پوری طریقہ سے آتنکواد پر بے نقاب کیا ہے, اسے سن کر کہ پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ پریشان ہے, کیونکہ بھارت کا صاف کہنا ہے کہ پاکستان آتنکواد کا سب سے بڑا گڑھ ہے اور پاکستان پوری دنیا میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. یہی کارن ہے کہ جب تک آتنکواد کا مدعا ختم نہیں ہوگا تب تک پوری دنیا میں کسی بھی قیمت پر شانتی نہیں آ سکتی, اور پاکستان اس کا سب سے بڑا کارن ہے. اور یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے نہیں چھوڑنا. اب اس چیز کو دیکھیں, یہ that's very dangerous precedent. ٹھیک ہے نا جی, یہ بڑی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان بھی کل کو یہی کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی جو دل کریں گے کریں گے. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں دیٹس ویری ڈینجرس. ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں راجناتھ سنگھ صاحب. راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں he's a very mature seasoned politician, very close to Prime Minister Modi. اور دوسرا یہ ہے کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہے, ڈیفنس منسٹر, سیکنڈ ٹائم ڈیفنس منسٹر, آئی تھنک اس سے پہلے ہوم منسٹر تھے. سو آپریشن سندور جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی ہے تاکہ مزید ٹیررسٹ اٹیک جو ہیں وہ نہ ہوتے. ہم نے اسی وقت ختم کر دیا پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر تھا, ختم کر دیا اس سے پہلے کہ مزید حملے ہوتے. اور وہ کراس بارڈر ٹیررزم کو زیرو ٹالرنس اور زیرو ٹالرنس فار ٹیررزم, یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دس از دی پلی وچ انڈیا ٹک. اور یہ تو پاکستان کی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کل کو TTP یا BLA کے ہائیڈ آؤٹس اگر آپ کہتے ہیں جی بھارت کے اندر بھی ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ BLA کے لوگ وہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں, اسلحہ لے رہے ہیں, ریسورسز لے رہے ہیں, تو فار ایگزامپل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے BLA کو انڈیا کے اندر پاکستان کہہ سکتا ہے کہ جی یہ وہ علاقہ ہے انڈیا کے اندر جہاں سے BLA کو فنڈنگ دی جاتی ہے اور یہاں پہ ان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں اور یہ حملہ کر رہے ہیں. بابا ختم. یہاں پھر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ڈیپ اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے فلاں جگہ پر, ہم نے اس پہ حملہ کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات. سو آئی تھنک دیٹس ویئر تھنگز آر اپ ٹو. مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. بہرحال اینی ہو, اب راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں اور کہا ہے جی کہ, اور آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد جب سے گلوان ویلی کا واقعہ ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی, اس کے بعد پہلی دفعہ راجناتھ سنگھ صاحب وہاں گئے ہیں. اور پاکستان کا کیونکہ ممبر اسٹیٹ ہے SCO کا, نام نہیں لے سکتے تھے, لیکن کراس بارڈر ٹیررزم کا جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ بند ہونی چاہیے, اور ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ کیا, اور پاکستان کو ہم نے روک دیا اس حوالے سے, ڈسمینٹل کر دیا, انفراسٹرکچر توڑ دیا پاکستان کا, ختم کبھی نہیں پاکستان یہ کر سکے گا. اور یہ ٹیررزم کی جو پالیسی ہے, انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں, اور یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ بند ہونے چاہیے, اور SCO کو اس میں اٹھ کے بات کرنی چاہیے. ابھی پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, ظاہری بات ہے وہ بھی اپنا موقف دیں گے اور اس حوالے سے کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا.
वो ज़ाहिर बात है इट विल टेक सम टाइम, लेकिन वो रिस्पॉन्स तो आना ही है। पाकिस्तान ने भी तो बात करनी है ना कि जनाब इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़, अगर तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो नहीं नाम लेते तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ जो है ना वो बड़ी अजीब होगी फॉर मैनी इन पाकिस्तान। बहरहाल वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो हमारे ये जो राजनाथ सिंह साहब हैं, राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो इज़ वेरी क्लोज, जैसे मैंने कहा है वो सारी की सारी जो डिफेंस अपरेटस है उसके बहुत करीब हैं, और वहाँ पर मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को वो फुल टाइम वहाँ पे टफ टाइम देने की पूरी तैयारी रखी हुई है। और वहाँ पे मुलाकातें वो रशियंस को भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने, यार देखिए रशियंस ने बेसिकली साइलेंस शो की थी, जिस पे ज़ाहिर बात है उनको थोड़ा गुस्सा है इंडिया को कि इन्होंने साइलेंट क्यों रहे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग चीज़ जो है वो हो सकती है। और मुसलमान जो एक ऐसा है कि वो कहता है नो, इस्लाम जो है ये सच्ची बातें हैं कि इस्लाम किसी दूसरे मजहब को तस्लीम ही नहीं करता, हम तो मानते ही नहीं है, और उसके वजूद को नहीं है मानते, हम तो उसको गलत कहते हैं, हम उनको काफिर कहते हैं। हमने तो हर दूसरे मजहब के लिए हमने लफ्ज काफिर रखा हुआ है। तो हमारी इंटेग्रेशन होगी कैसी? हम दुनिया में मुख्तलिफ लोगों के साथ हम कैसे रहेंगे? अभी आप देखेंगे हमारे चीफ साहब ने, ताकतवर तरीन हैं हमारे, उन्होंने भी इंडिया के हिंदू के वो दो कौमी नजरिए को यूं ही एक्सप्लेन किया था कि हिंदुओं और मुसलमानों की कोई चीज नहीं मिलती, और इस पे जोर दिया था इस बात पे। तो हमारी तो भाई ईसाइयों के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती, हमारी यहूदियों के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती, हमारी तो बुद्ध मत के साथ भी कोई चीज नहीं मिलती, तो भाई फिर दुनिया में रहेंगे कैसे? दुनिया तो लेकिन मुख्तलिफ अरशद लोगों साहब, अरशद साहब, ये सब कहने वाले करने वाले ही, उनको ये नहीं पता कि वो 5 वक्त अपनी नमाज में यहूदियों पर दरूद भेजते हैं। ये तो छोटे छोटे इतने प्रॉब्लम है, ये तो इन पे क्या बात करें। इब्राहिम आप इब्राहिम की औलाद पर दरूद भेजते हैं और साथ में आप कहते हैं कि यहूद व नसारा। तो ये तो ऐसे प्रॉब्लम है जिन पे शायद बात भी करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये कंट्राडिक्शंस हैं हमारे अंदर। तो जी। हमें इनको इट्स ओके, नमाज में जो चाहें पढ़ें, जो चाहें करें। हमारे जो एशियन मुस्लिम्स हैं उनके कब्जे में हैं, और वहाँ पे जो है अपना, और उनको पाकिस्तानी ही बना दिया गया है, उनके बाजारों को, मार्केटों को। आपको साफ पता चल जाएगा कि आप देसी बस्तियों में, देसी लोगों की बस्तियों में आ गए हैं। कचरा भी आपको वैसे ही मिलेगा। वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, हम देसियों की, इंग्लैंड के अंदर उनका जो लोकल गवर्नमेंट का जो फलाही प्रोग्राम है वो कोलैप्स हो चुका हुआ है। वजह यह है कि देसी टैक्स नहीं देते या टैक्स चोरी करते हैं, अवेट करते हैं। टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा है हमारे देसी लोगों के अंदर, ठीक है। और कानून की पाबंदी बहुत कम है, और उन्होंने अपने ही मेयर बना लिए हैं, क्योंकि इनकी अक्सरियत तो ये एक अलग इलेक्टेड जो सिस्टम है उसमें एक ये फॉल्ट तो है ना। तो जब आपकी अक्सरियत हो जाती है, आपके ही लोग इलेक्टेड हो जाए, कनाडा का भी यही मसला पड़ रहा है, तो इंग्लैंड का भी यही हुआ है। तो जब आपके अपने लोग ही, जब देसी ही मेयर बन जाएगा, तो वो भी आप जैसा ही होगा। एससीओ इजलास चीन के शहर चिंगडाओ में हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। तुर्क मीडिया का मजीद कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी आला सतह वफ्द के हमरा इजलास में शरीक होंगे। राजनाथ सिंह चीन, रूस और दीगर ममालिक के वज़राए दिफा से भी मुलाकातें करेंगे। एससीओ इजलास में इलाकाई आलमी सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और अस्करी रवाबित पर गौर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ चीन पहुँच गए हैं। वज़ीर दिफा एससीओ समिट भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद,
वंदे मातरम।